يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لم يهتدم قد ضاها مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. كخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى آثار بول منه في علن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى زله في الشمس ذو فاتن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. كتفاه قد عنتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيا ذا بمختتني. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هذه الخشائص فاخفضها تكن أمنا من شر نار وسراك ومن محن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. إلى حضرة رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. سلم شيخنا مربي رحنا كيف جدي الدين من كيف جبل الخير وإلى الشيخ محمد نووي البندني وأصولهما وفروعهما أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشعبة الحادية والأربعون الاحتراز عن اللعب المنهي كالخمار والزمارة والصفارة والأوتار. والخمار بكسر الخاف وهو مغالبة بأخذ المال في أنواع اللعب. والزمارة هي التغني بنحو القصب. والصفارة هي التغني بنحو ورق النبات. والأوتار هي خيوط في عود. وقول النازم والزي بكسر الزاي وتشديد الياء معطوف على قوله طعاما والمراد به اللباس. وقوله ولهوا منصوب معطوف أيضا على قوله طعاما. والشعبة الثانية والأربعون التوسط في النفقة بين الإسراف والإقدار. قال الله تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. أي لا تمسك يدك عن الإنفاق كل الإمساك ولا
تبسطها بالإنفاق كل البسط فتسيرا مذموما من الخلق والخالق إن أمسكتها كل الإمساك نادما إن بسطتها كل البسط ومنقطعا بك لا شيء عندك. وقال تعالى ولا تبذر تبذيرا أي بالإنفاق في المعصية إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين أي أمثالهم بالشرارة. وقال عليه الصلاة والسلام ما خاب من استخار ولا ندم من استشار ولا افتقر من اقتصد أي توسط بالإنفاق. والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وأدام النفع به وبركة علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشعبة الحادية والأربعون. Cabang iman yang ke-41, al-ihtirazu 'anil la'ibil manhi, menjaga diri dari permainan yang dilarang. Contohnya kal-kimari, seperti perjudian, nggak boleh berjudi, hukumnya haram apapun bentuknya. Waz-zamarati, bernyanyi menggunakan suling, itu hukumnya haram. Kemudian was-safarati, bernyanyi menggunakan daun-daun tumbuhan, itu pun sama hukumnya dilarang, haram. Wal autari hiya khuyutun, dan autar gitar itu nggak boleh. Jadi menjaga diri dari permainan yang dilarang, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk daripada cabang iman. Fal qimaru bi kasril qafi, maka kalimat al-qimar dengan kasrah qaf dibaca al-qimar. Wa huwa mughalabatun, mengalahkan orang lain, bi akhdil mali, dengan cara mengambil harta orang lain, fi anwa'il la'ibi, pada macam-macam permainan apa aja. Bisa plat mobil jadi judi, bisa sepak bola jadi judi, bisa tinju jadi judi, macam-macam. Nah, itu disebut dengan al-qimar. Menjaga diri dari permainan yang dilarang itu termasuk cabang iman. Waz-zamaratu, dan kalimat az-zamarah hiya taghanni binahwil qasabi, bernyanyi menggunakan seumpama kayu, pakai suling. Pakai suling itu, niup suling hukumnya haram, dilarang, tidak diperbolehkan. Was-safaratu hiya taghanni binahwi waraqin nabati, as-safarah yaitu bernyanyi menggunakan seumpama daun-daun tumbuhan. Kalau sekarang udah nggak ada itu, kalau dulu masih ada ya, ditiup daunnya bunyi. Nah, itu disebut dengan as-safarah namanya. Wal autaru, dan al-autar adalah hiya khuyutun fi 'udin, yaitu senar-senar gitar, main gitar, itu hukumnya haram, dilarang dalam agama. Seseorang yang menjaga diri dari permainan yang dilarang, tadi contohnya perjudian, kemudian
niup daripada suling, kemudian bernyanyi menggunakan seumpama daun tumbuh-tumbuhan, kemudian main gitar, dia ada sesuatu yang Allah katakan, yang Nabi katakan, ini orang telah menjaga dirinya dari hal-hal permainan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ada imannya di hatinya. Faqaulun nazimi, maka ucapan an-nazim, waziyya bikasri zai, waziyyu bikasri zai wa tasydidil ya'i, kalimat azzi, kalimat di awal tuh di badsyi'r, waziyya ma'zarfin, dengan kasrah zai dan tasydid ya ma'atufun ala qawlihi ta'aman, diatafkan atas ucapan pengarang ta'aman, ini nahunya. Wal muradu bihi al-libasu, azzi maknanya adalah al-libas, pakaian. Wa qawluhu wa lahwan mansubun ma'tufun aidan ala qawlihi ta'aman, kalimat lahwan dinasabkan, diatafkan pula atas ucapan ta'aman, ini nahunya. Kemudian cabang iman yang berikutnya, wa syu'batu tsaniyatu wal arba'una, cabang iman yang ke-42, at-tawassutu fin nafaqati bainal israfi wal iqtari, pertengahan di dalam membelanjakan uang, membelanjakan harta, antara boros dan kikir. Jadi jangan boros, jangan kikir, di pertengahan kita. Kalau pengen nafkah, pengen membelanjakan harta kita atau uang kita, itu termasuk cabang iman. Kita bukannya pelit, tapi kita hemat. Kita bukannya boros, tapi kita hemat. Ini yang menyuruh Allah Subhanahu wa taala, yang memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kan orang sekarang beda. Padahal udah dikasih, nggak pelit. Udah diberi, nggak pelit. Tapi dibilang apa? Pelit tuh orang. Padahal udah dikasih, udah dibagi, udah diberi. Nah, ini yang memerintahkan adalah Allah Subhanahu wa taala, yang menyuruh adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk daripada cabang iman at-tawassutu fin nafaqati bainal israfi wal iqtari, pertengahan, sedang-sedang dalam membelanjakan harta atau uang, antara boros dan hemat dan kikir. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Allah taala, Allah berfirman, wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsudha kullal basti fataq'uda maluman mahsura. Tafsirnya, ay la tumsik yadaka 'anil infaqi, kata Allah, kullal imsaki, janganlah engkau menahan tangan engkau untuk membelanjakan harta engkau di jalan Allah, kullal imsaki, secara maksimal, nggak boleh. Ini keterlaluan namanya itu. Pelitnya udah ke ubun-ubun, yang dibilang buntut gasiran, pantat kuning, itu nama, itu orang yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diperbolehkan seperti itu. Wala tabsudha fil infaqi kullal basti, juga jangan sampai dia menghabiskan semua hartanya untuk dibelanjakan di dalam kebaikan, nggak boleh juga dihabisin semua hartanya, tidak diperbolehkan. Jadi pelit jangan, kemudian juga terlalu berlebihan dalam berinfak, hukumnya juga jangan. Yang ada, yang diperintahkan, yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh baginda Rasulullah SAW adalah pertengahan antara boros dan kikir atau pelit. Fatasiru malmuman minal khalqi wal khaliqi in amsaktaha kullal imsaki, maka engkau akan menjadi orang yang dicela. Dicela siapa? Dicela oleh makhluk, dicela oleh Khalik, oleh Allah jika engkau pelit. Kalau pelitnya kebangetan, dicela. Allah nyela, makhluk juga nyela. Nadiman in basattaha kullal basti, yang kedua, engkau akan nyesal jika engkau terlalu berlebihan dalam membelanjakan harta engkau, dihabisin semua, nyesal nanti akhirnya nggak punya apa-apaan. Wa muqati'an bika la syai'a indaka, dan terputus dengan kau yang pada akhirnya engkau la syai'a indaka, tidak punya apa-apa. Ini juga tidak diperbolehkan. Jadi kalau kita pengen belanjakan harta kita untuk kebaikan di jalan Allah, itu antara kikir dan antara daripada boros, pertengahannya itu hitung-hitung. Jadi ada hematnya, kita bisa nabung,
bisa naruh duitnya, bisa nyelengin. Nah, itu yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang kedua, wa qala ta'ala, Allah berfirman, wa la tubadzir tabdzira, ay bil infaqi fil ma'siyati. Janganlah engkau membuat tabdzir, membuang-buang harta engkau, yang kita bilang mubadzir. Nah, mubadzir dalam apa? Dalam yang maksiat nggak boleh. Besok nih tahun baru nih, beli petasan apa lagi tuh, macam-macam, beli trompet, itu namanya tabdzir namanya tuh. Itu yang dilarang, yang tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga tasyabbuh bil yahud, tasyabbuh bin nasara. Orang yang pakai topi tahun baru, orang yang tiup trompet, itu merupakan orang yang menyerupai kerjaannya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Orang yang tasyabbuh, menyerupai, menyamai kerjaan satu kaum, maka mereka sama, maka dia sama dengan mereka. Makanya jangan tasyabbuh, jangan. Tahun baru udah isi dengan berbagai macam kebaikan, dengan taqarrub kepada Allah, dengan zikrullah. Jangan sampai besok tahun baru kita habiskan untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatini. Sesungguhnya orang-orang yang membuat tabdzir, yang dia menginfakkan hartanya dalam perbuatan maksiat, kanu ikhwana syayatini ay amthalahum fis syararati. Sama dengan setan pada keburukannya. Sama. Orang-orang yang menginfakkan hartanya, membelanjakan hartanya dalam perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia sama dengan setan pada keburukannya. Makanya tahun baru besok jangan diisi nih. Jangan diisi dengan perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan dosa. Isi dengan kebaikan-kebaikan, dengan takwa, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang kedua, yang ketiga, wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma khaba man istakhara. Tidak akan kecewa orang yang istikharah. Apapun kita punya ingin niat, ingin perbuatan, ingin satu pekerjaan, istikharah, minta pilihan kepada Allah. Jangan minta pilihan kepada makhluk, minta pilihan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan nyesal orang yang istikharah, minta pilihan, minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang terbaik buat agama, yang terbaik buat semua. Nah, istikharah di sini apa diperlukan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma khaba man istakhara." Tidak akan kecewa orang yang istikharah. Yang kedua, wala nadima man istasyara. Tidak akan menyesal orang yang bermusyawarah. Yang ketiga, walaftaqara man yaqtasada ay tawassata bil infaq. Ini yang ketiga ini. Yang sering kalimatnya ini yang ketiga. Dan tidak akan menjadi fakir orang yang dia itu tasada, manik tasada, ay tawassata bil infaq. Orang yang hemat, nggak bakal fakir orang yang hemat. Jadi dia atur, dia punya keuangannya. Ini buat amal, ini buat sedekah, ini buat infak, ini buat keluarga, diatur, ini buat ditabung. Nah, ini yang dijamin adalah langsung oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laftaqara man iktasada. Tidak akan menjadi fakir orang yang hemat. Jadi hemat itu benar pangkal kaya, dikarenakan suruhan perintah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala an-nazimu, berkata an-nazim rahimahullah, utruk wa amsi kulla ghillin wal hasad, harrim li irdil muslimina fataslamu. Dzakara an-nazimu fi hadzal baiti syu'bataini. An-nazim, penyair, menyebutkan dalam bait syair ini ada dua cabang iman. Fayuqalu ala nasqi ma marrah, maka dikatakan sesuai dengan urutan yang sebelumnya. Tadi yang di atas cabang iman yang ke-42. Nah, sekarang wasyu'batu tsalitsatu wal arba'una. Cabang iman yang ke-43, tarkul ghilli wal hasadi. Tidak dendam dan tidak hasad. Nanti disebutin nih oleh pengarang rahimahullah, Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantan rahimahullah, definisinya ghil itu apa, definisinya al-hasad itu apa. Jadi jangan sampai kita ada ghil, jangan sampai kita ada dendam kepada siapapun orangnya,
juga jangan hasad kepada siapapun orangnya. Nah sekarang apa yang disebut dengan ghil? Fal ghilu bi kasril ghaini. Jadi orang yang tidak ada ghil, tidak ada dendam di hatinya, tidak ada hasad di hatinya, dia berarti ada satu cabang iman yang Allah berikan kepadanya, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Fal ghilu bi kasril ghaini, maka al-ghil dengan kasrah al-ghain, al-hikdu, dendam. Dendam tuh, dendam kusumat. Kalau gue mati jangan panggil dia. Kalau dia datang gue bangun nanti. Itu namanya ghil tuh. Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka. Makanya nggak boleh tuh. Nggak boleh ada ghil, dendam nggak boleh. Al-hikdu yang disebut dengan al-ghil, al-hikdu, tidak diperbolehkan seseorang muslim muslimah untuk dendam kepada yang lainnya. Wa huwa thamaratul ghadabi. Al-ghilu, dendam adalah thamaratul ghadabi, buah daripada marah. Asalnya marah, marah kependam jadi apa? Dendam kusumat akhirnya tuh. Dendam sama orang. Mau sampai kapan gua nggak bakal baikan sama dia tuh. Namanya al-ghil tuh. Itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dilarang oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tidak ada ghil, tidak ada hiqid, tidak ada dendam di hatinya, ini berarti ada satu cabang iman dalam imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mahallu quwwatil ghadabi al-qalbu. Dan tempat kekuatan marah itu ada di hati. Kalau marah buat syariat, buat agama boleh. Kalau marah buat kepribadian, ini yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dilarang oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'nahu, maknanya adalah ghalayanu damil qalbi li talabil intiqami. Ghalayanu damil qalbi, darah di hati itu menggelora. Dia udah goncang. Untuk apa? Litalabil intiqami, untuk membalas dendam kepada orang lain tuh. Udah menggebu-gebu dia punya darahnya, dibilang udah naik darah, dia bilang itu buat dendam, buat ngebalas dia punya perilaku orang lain yang zalim sama dia. Itu namanya ghil. Tar kalau gue kaya, lo datang usir tuh begitu. Itu namanya ghil tuh, nggak boleh tuh hukumnya, nggak boleh hukumnya haram. Tar kalau gue pintar, lo minta gue nggak kasih, itu demikian, nggak boleh seperti itu namanya ghil. Nah itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dilarang oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa maknanya al-hiqid? Wa makna al-hiqdi, artinya al-hiqid dendam, an yulzima qalbuhu istithqalahu wa bughdahu wa an yaduma dhalika wa yabqa. Hati melazimkan beratnya dan marahnya dan terus menerus dan ada dalam hati tersebut. Itu namanya hiqid, dendam bahasa kita, dendam kusumat. Pokoknya sampai kapan gua nggak bakal maafin. Nah ini orang disebut dengan al-hiqid, ada ghil dalam hati orang tersebut. Ini yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dilarang oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita nggak boleh biarpun dizalimi oleh orang lain, biarpun dia dicaci oleh orang lain, dihina oleh orang lain, difitnah oleh orang lain, kita tidak berpenolkan. Ada apa? Ada ghil di hati kita, dendam di hati kita. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bedain antara orang yang ngaji, yang ngamalin ilmunya, dengan orang yang ngaji-ngaji doang. Ada orang yang ngaji, orang yang ngerti ilmu agama, tapi nggak bisa apa? Gak bisa mengamalkan. Kita bedain. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Udah ngerti, udah tahu, amalkan ilmu yang didapat, yang semua bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulama yang bikin, ulama yang mengemas semua. Kita tinggal enak doang. Ada kitabnya, tinggal dengerin, tinggal baca itu. Nah ini yang Allah perintahkan, Nabi perintahkan, jangan ada dendam di hati kita kepada siapapun makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalilnya qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu laisa bihaqudin. Orang mukmin bukan orang yang pendendam, tidak pendendam orang mukmin. Enggak pernah tuh. Orang mukmin
yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Rasulullah SAW, tidak pernah menaruh dendam dalam hatinya. Bahkan ada niat-niat baik, bahkan dia maafin tuh orang-orang yang berbuat zalim dia sebelum dia tidur. Itu sunnah daripada sunnahnya Rasulullah SAW. Ya Allah, saya maafkan ya Allah semua orang-orang yang berbuat zalim kepada saya, yang berbuat aniaya kepada saya maafkan kesalahan mereka ya Allah, yang zahir yang batin ya Allah. Kayak gitu. Itu merupakan ajarannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma haddul hasadi, kemudian tadi ada hasad. Jadi orang mukmin itu pertama tidak dendam, yang kedua tidak apa? Tidak hasad. Termasuk cabang iman tidak dendam dan tidak hasad. Nah, sekarang yang disebut dengan hasad itu apa? Thumma haddul hasadi, kemudian definisi daripada hal hasad, karahatun ni'mati wa hubbu zawaliha 'anil mun'ami 'alaihi. Enggak suka nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, dan dia senang agar nikmat tersebut dihilangkan dari orang yang Allah berikan nikmat tersebut. Ada orang punya rumah cakep, nggak kepengen dia pengen rumah itu orang biar dijual, biar hartanya habis. Itu demikian tuh. Itu namanya itu hasad. Itu orang tuh lihat temannya, saudaranya, kerabatnya punya mobil cakep, dia ada kebencian biar nikmat itu orang hilang. Kemudian ini orang nggak mau, itu orang tetap Allah berikan nikmat tersebut, maka ini orang disebut dengan apa? Hasad tuh. Hasad ini wahwa min nataijil hiqdi, hasil daripada al-hiqd. Asalnya dendam, habis dendam kemudian hasad. Orang demikian tuh, ada cabang-cabangnya tuh. Asalnya al-hiqd, asalnya cabang, asalnya dendam. Dari dendam ini bercabang lagi sifat apa? Sifat al-hasad. Wal hikdu min nataijil ghadabi, dan dendam itu dari hasil-hasil marah. Awalnya marah, habis marah dendam, habis dendam hasad. Demikian. Berarti fal hasadu far'ul far'i. Al hasad adalah cabang daripada cabang. Cabang yang pertama dendam, cabang yang kedua marah. Jadi asalnya marah, kemudian timbul dendam, kemudian timbul hasad. Makanya dibilang kata Syekh Muhammad Nawawi Al-Badani rahimahullah, fal hasadu far'ul far'i, maka al hasad merupakan cabang daripada cabang. Wal ghadabu aslul asli, marah asal daripada asalnya. Jadi sumbernya marah asalnya tuh. Asalnya marah, kemudian timbul dendam, habis dendam timbul apa lagi? Hasad. Makanya paling enak udah kita orang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada baginda Rasulullah SAW, hilangkan di hati kita, habisin di hati kita, muncul tekan, jangan sampai kita ada al-ghil, ada dendam kepada ikhwan yang lain, atau sampai hasad kepada ikhwan yang lain. Karena ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah dari baginda Rasulullah SAW. Dalil yang kedua, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang punya rumah cakep, orang nggak kerja, nggak tahu kerjaannya, tetap punya rumah. Orang punya mobil cakep, nggak kerja, sabar hari tidurnya sama gue, makanya sama gue, punya mobil. Dia nggak tahu kerjanya dia apa, kan begitu. Jadi ngepet. Jadi nggak boleh gitu ya, nggak boleh apa itu? Nggak boleh hasad, nggak boleh al-hiqd, nggak boleh dendam. Jadi asalnya marah, kemudian yang kedua adalah timbul dendam, yang ketiga timbul al-hasad. Kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu jauhkan semua itu, jauhkan al-ghil, dendam dan al-hasad. Kemudian dalil yang kedua, waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd wa kunu ibadallahi ikhwana, al muslimu akhul muslimi.
Wal makna, pengertian hadis di atas, yang pertama, la tahasadu ay la tatamannau zawalan ni'mati 'anil ghairi. Janganlah kalian berkeinginan menghilangkan nikmat orang lain yang Allah berikan kepadanya. Jangan pengen tuh lihat orang kerjaannya bagus, jabatannya Allah kasih naik, di hatinya timbul hasad tuh. Mudah-mudahan biar Allah cabut nikmatnya. Itu orang hasad tuh. Nabi larang, tidak diperbolehkan. La tahasadu. Lihat orang dagang, temannya dagang berhasil, sukses, timbul di hatinya, biar gak laku dagangannya. Sumpah itu orang namanya apa tuh? Hasad namanya tuh. Wala tazidu fi thamanil bai'i mabi'i. Yang kedua, yang Nabi larang, la tanajashu. Tafsirnya, pengertiannya, la tanajashu wa la tazidu fi thamanil mabi'i la li ragbatin fi syira'ihi bal li tadurru ghairakum. Janganlah kalian melebihkan harga daripada barang yang akan dijual karena bukan ingin membelinya tapi ingin menipu orang lain. Penjual udah ngejual barangnya kepada orang lain, si A datang si B, si B nawarnya lebih tinggi. Misalnya ada yang penjual jual sepatu misalnya harga 20.000, kemudian si A masuk nawar, si B masuk bukan pengen beli tapi pengen biar ini si A ketipu dengan gaya tawar yang tinggi. Udah bang, 40.000 bang, itu namanya najash. Hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Bukan pengen beli, tapi pengen menipu nih si A, biar jangan sampai si A nggak beli itu barang. Maka disebut dengan an-najash. An-najash hukumnya haram. Nabi yang larang, wala tanajashu. Yang ketiga, wala tabaghadu. Uraiannya, penjelasannya, wala yubghid ba'dukum ba'dha. Jangan sebagian kalian saling marah dengan sebagiannya. Jangan lebih dari 3 hari. Kita maafin, selesai udah. Entah dia nanti yang sama kita masih hatinya berbulu, udah biarin aja. Yang penting kita udah apa? Udah maafin dia, selesai masalah. Kan orang gak tuh, biasanya berkepanjangan tuh marahnya tuh, sampai ke anak, sampai ke cucu, sampai ke cicit, marah-marahan tuh akhirnya tuh. Demikian tuh. Ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dilarang oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibilang musuh bebuyutan. Jadi sampai kapanpun tuh dari anak bermusuhan, cucu bermusuhan, cicit bermusuhan tuh. Nauzubillah min dzalik, summa nauzubillah min dzalik. Nabi yang larang, wala tabaghadu. Yang ketiga, yang keempat, wala tadabaru ay wala yu'rid ba'dukum an ba'din karahatan lahu. Jangan saling memalingkan wajah kalian dengan sebagian karena enggak suka kepadanya. Ketemu melengos, ini Nabi larang, tidak diperbolehkan. Ketemu, kita ucapin salam, pegang tangannya, jabat tangannya tuh, tanya kabarnya bagaimana hari ini. Jangan sampai ketemu melengos. Ini dilarang oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wala tadabaru wala yabi' ba'dukum an ala bai'i ba'din. Ay wala yuqillu ba'dukum li mushtari sil'atin fi zamanil khiyari ifsah hadzal bai'a wa ana abi'uka mithlahu bi arkhasa min thamanihi aw ajwada minhu bi thamanihi. Jangan kalian iqalah, aqala yuqilu iqalatan, jangan kalian membatalkan sebagian kepada pembeli barang pada zaman khiyar, nggak boleh dibatalin. Ucapannya contohnya bagaimana? Ifsah hadzal bai'a, batalin penjualan ini. Saya akan beli kepada engkau dengan harga yang lebih murah atau yang lebih bagus. Itu nggak boleh dilarang oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir Nabi suruh wa kunu ibadallahi ikhwana wa ta'atu ya ibadallahi ma tasiruna bihi ka'annakum awladu rajulin wahidin kama annakum ibadu rabbin wahidin. Wahai hamba-hamba Allah, jadilah kalian semua seperti beberapa anak yang dari satu induk, satu biang, satu bapak. Sebagaimana kalian adalah hamba-hamba Allah yang merupakan Tuhannya Esa. Sama Tuhannya. Siapa Tuhannya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa saling bermusuhan? Kenapa saling marah-marahan? Kenapa saling melengos? Kenapa saling hasad? Jangan. Jadilah kalian
seperti beberapa orang yang memiliki satu orang ayah, satu orang biak, satu orang induk, sebagaimana kalian adalah hamba-hamba Allah yang Tuhannya Allah yang Maha Esa. Fa innal muslima akhul muslimi fid dini, maka sungguhnya muslim saudara muslim lainnya dalam masalah agama. Dalil yang ketiga, wa anil Hasan ibn Ali, dari Al-Imam Al-Hasan bin Sayyidina Ali radhiyallahu anhuma, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, al-ghillu wal hasadu ya'kulanil hasanati. Ini yang bahaya, ini yang paling bahaya ini. Al-ghil, dendam, wal hasadu, hasad, ya'kulanil hasanati, akan makan kebaikan-kebaikan yang dikerjakan oleh para pelakunya. Pelaku ghil, pelaku dendam, pelaku hasad itu memakan kebaikan-kebaikan sendiri. Dia baca ratib, dia baca Quran, dia qiyamul lail, baca selawat, baca macam-macam, dia sedekah, dia infak, dia berbuat kebaikan yang lainnya, tapi ada dendam, ada hasad. Itu dua perbuatan tersebut, kata baginda Rasulullah SAW, al-ghil, yang pertama dendam, wal hasad, yang kedua hasad, ya'kulanil hasanati, memakan kebaikan-kebaikan, kama ta'kulun narul hatabah, bandingannya sebagaimana api memakan kayu koreng. Habis gak? Habis, cepat, udah. Kebaikannya ada, amalnya itu pahalanya gak ada sama sekali. Nanti dia berpulang ke rahmatullah, dia melongok karena dia melihat ada kebaikan tapi gak ada pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah kebakar semua, udah habis semua, udah kemakan semua dengan perilakunya. Waktu hidup di alam dunia, dia punya sifat al-ghil, di hatinya ada dendam, wal hasad, dan di hatinya ada hasad. Oleh karena itu jauhkan, dan termasuk cabang iman tarakul ghil wal hasad. Hudiyah, dihikayatkan, anna iblisa ata baba fir'auna. Iblis namanya Azazil. Dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah disebutkan iblis namanya Azazil. Ini induk daripada setan dan jin. Setan ada yang kafir, setan kafir semua. Kalau jin ada yang muslim, ada yang kafir. Jadi iblis induknya. Bagaimana Nabi Adam induk dari semua manusia, iblis pun demikian. Iblis induk daripada setan dan jin, namanya Azazil. Jangan namain anak kita Azazil, itu nama iblis. Iblis ada baba Fir'auna, pernah mendatangi pintunya Fir'aun, datang ke rumah Fir'aun iblis. Faqara'a alaihil baba, iblis ketok pintu. Faqala Fir'aunu, Fir'aun bilang, man hada, siapa ini? Faqala, kata iblis begini, diledek Fir'aun sama iblis, lau kunta ilahan ma jahilta, kalau engkau Tuhan, kau nggak tahu kan begitu. Kan si Fir'aun ngaku apa? Aku Tuhan. Kata iblis diledek, kalau engkau Tuhan, engkau nggak tahu, pasti tahu aku ini siapa. Falamma dakhala, tatkala iblis sudah masuk, qala li Fir'auna, iblis bilang kepada Fir'aun, ata'rifu fil ardi man huwa syarrun minka. Ini omongan iblis nih. Omongan iblis kepada siapa ini? Fir'aun. Wahai Fir'aun, apakah engkau tahu siapa orang yang lebih buruk dari engkau di permukaan dunia ini? Kata iblis demikian. Fir'aun udah jelek perbuatannya, udah sangat buruk perbuatannya, ngaku Tuhan udah paling buruk. Iblis bilang, siapa orang makhluk Allah di alam dunia yang lebih buruk dari engkau wahai Fir'aun? Qala, kata Fir'aun, man huwa, siapa dia? Qala, kata iblis, al-hasidu, orang yang hasad. Wabil hasadi waqa'at fi hadhil mihnati, dengan sebab hasad akan jatuhlah dia pada ujian seperti ini selama hidup di alam dunia. Jadi orang yang di hatinya hasad lebih buruk dari apa? Dari iblis, dari Fir'aun, kata iblis la'natullah alaihima. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baca bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.